Assalamu alaikum. I am Muhammad Ishanarfin Hussain. Today, we'll be discussing about embedded systems. We'll be having to look at the overview of embedded systems. Actually, what are the embedded systems? Why embedded systems are important? Where should we implement embedded systems? How should we implement embedded systems? The building blocks of embedded systems, the uh, high level architecture of embedded systems, and the components we use to usually build embedded systems. We'll discuss about all that, and we'll build the basis of our further lectures in this course of Introduction to Embedded Systems. So I welcome you all again into this lecture of Introduction to Embedded Systems. All right, so let's jump into the lecture. Uh, Here we can see that in this lecture we'll be knowing the meaning of embedded systems and why we'll use microcontroller in embedded systems, and we'll see the implementations of embedded systems in real life, and we'll having a clarification of the differences between a microcontroller and microprocessors. Actually, in embedded systems, usually we would prefer to use microcontroller over the general purpose microprocessor because it is you know application specific need. So we'll get to know that and discuss the advantages of microcontroller applications. As I have told you before, we'll get to know these things in this lecture briefly. All right, so here is the question arises, because this course is about the introduction of embedded systems. The question remains, what actually it means by embedded system? What is embedded system? So here we can see a definition. I wouldn't say it is a lot bookish definition, but yeah, it is an specific definition. So an embedded system is a system that has software embedded into computer hardware, which makes a system dedicated for an application or specific part of an application or product or part of a larger system. So I guess it is a bit messier, the definition here, and this is a lot easier, I guess. An embedded system is one that has a dedicated purpose software embedded in a computer hardware. So they both are talking about some software that is embedded in computerized hardware for making some system dedicated for some specific application. So that's how the definition is guiding towards. So let's discuss now thoroughly what actually embedded system is. So what is the meaning of embedded first? So do you ever saw this word ever in your life? What does it means by embedded? Embedded is like hidden, like it is hidden in somewhere. So in Bangla we'll say খচিত, বসানো, কোথাও বসানো আছে. So it is hidden in somewhere in the application. So suppose I will give you an example of a pacemaker. I don't know if you have heard this term previously or not. So, a pacemaker, what is a pacemaker? Uh, I hope you don't have a pacemaker in your heart. So, those who have illness regarding to the heart illness, and their heart is weak to pump, we we use pacemakers to help the heart to pump rapidly. So pacemaker makes the pumping pace of the heart. So pacemaker is an embedded system because it is embedded into the human heart.
it is hidden into the human heart, and it is a system that has some computational power. It has a microcontroller into it. It computes how to pump, and which frequency to use for pumping, and it has the power generation system, like a pacemaker has a battery for its power generation, and it has, as I have told you before, it has a microcontroller in it so that it can control the pace of the pacemaker. So we have a whole small computerized system which has a software to run, and it has its hardware so that it can make the pace of the heart. So it is a whole system, a computerized hardware system that has a software in it to run, and it is embedded, it is hidden in the heart. So we can say that pacemaker is an embedded system. So here we can see some applications of some embedded systems. So a webcam is an embedded system. So it is a system uh, which is embedded into this hardware called camera. So we have a system embedded, we have a computation system embedded in camera, so that it can send the data of the camera to the computer. So there are many examples of embedded system. Your joystick, you're suppose you're playing your PS4, it is itself, we can call it an embedded system if we want. But the joystick joystick of your PS4 is obviously uh, a good example of embedded system. So joystick, it has its own microcontroller in it, so it sends signal or data to your PS4 in order to in order to send the gaming signals. So a joystick is a good example of embedded system. We have embedded system literally all over us, literally. So we have millions and billions of embedded system all over us. So suppose you are walking into a house, and suddenly you uh, see someone talking through you to the through you in the gate, through a speaker, that who are you, you are not supposed to come. So someone is talking you through the speaker that is on the gate. So that speaker is also an embedded system. We have embedded system like printers, soundbox, uh, and whatnot. There are literally millions and billions of embedded systems available. So the systems, actually, I'm going through the definition again. যে সিস্টেমের কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে সফটওয়্যার এমবেডেড থাকে, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারে সফটওয়্যারকে খচিত করানো থাকে, বসানো থাকে কোনো একটা স্পেশাল পারপাসে, সেটাই হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেম। সো আমরা কিন্তু স্পেশাল পারপাজে, সাপোজ লাস্ট এক্সাম্পল, আমরা সাপোজ আমরা একটা কোড বানাতে যাচ্ছি, একটা ছেলেরা পরে শীতের সময় সেরকম একটা জ্যাকেট বানাতে যাচ্ছি, যেই জ্যাকেটের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায়। তো জ্যাকেটটা কিন্তু আগে জ্যাকেটে কিছু ছিল না, তাই না? জ্যাকেটটা একটা জাস্ট সাধারণ জ্যাকেট ছিল। এখন আমি সেই জ্যাকেটের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার জন্য একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার সহ কিছু সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটর বসালাম, ফ্যান বসালাম, এবং টেম্পারেচার সেন্স করার জন্য সেন্সর বসালাম, পুরো একটা সিস্টেম বসাই দিলাম। তাহলে আমি বলবো জ্যাকেটে আমি টেম্পারেচার কন্ট্রোল সিস্টেমটা এমবেড করেছি, এবং সেখানে এই টেম্পারেচার কন্ট্রোল সিস্টেমটাই হবে একটা এমবেডেড সিস্টেম। সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল, আই গেস। সো মাইক্রোওয়েভ ওভেন এমবেডেড সিস্টেমের উদাহরণ হতে পারে, যেখানে মেমোরি আছে। লাইক মাইক্রো ওভেনে কিন্তু রোম ইউজ করা হয়, যেখানে কিছু কোড লেখা থাকে, যে কোড দিয়ে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের টাইম সেট করতে পারি, স্টপ করতে পারি, এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেন কিন্তু আবার রান্না হয়ে গেলে সে একটা সাউন্ডও করে। সো এখানে কিন্তু কম্পিটিশনের দরকার আছে।
বুঝতে পারছি। সো এখানে এমবেডেড সিস্টেম আরেকটা সুন্দর সংজ্ঞার মতো আছে। এমবেডেড systems are the electronic systems that contain a microprocessor or a microcontroller, but we do not think of them as computers. The computer is hidden or embedded in the system. সো আমরা এমবেডেড সিস্টেমকে জেনারেল কম্পিউটার হিসেবে ভাববো না, এই কম্পিউটারটা হিডেন থাকবে বা এমবেডেড থাকবে সিস্টেমে। তাহলে আমরা যেটা বললাম যে পেস মেকার বা আমাদের জয়স্টিক বা আমাদের মাইক্রোওয়েভ ওভেন, তারপরে আমাদের স্মার্ট জ্যাকেট, সবখানেই সিস্টেমটা নর্মাল জেনারেল পারপাস কম্পিউটারের মতো নয়, বরঞ্চ লুকানো আছে, এমবেডেড আছে। অলরাইট, সো মাইক্রো কন্ট্রোলার, এবার আসি মাইক্রো কন্ট্রোলার। এমবেডেড সিস্টেম, যখনই আমরা এমবেডেড সিস্টেমের কথাটা বলছি তখনই কিন্তু আমাদের সামনে মাইক্রো কন্ট্রোলার উঠে আসছে। সো মাইক্রো কন্ট্রোলারটা কি? মাইক্রো কন্ট্রোলার is an IC chip that takes input process data according to the program written in its memory and gives output as control signal for controlling other machine and devices. সো এই সংজ্ঞা থেকে মাইক্রো কন্ট্রোলার আর মাইক্রো প্রসেসরকে একই লাগছে, কিন্তু মাইক্রো কন্ট্রোলার জেনারেল পারপাস মাইক্রো প্রসেসর থেকে ভিন্ন। মাইক্রো প্রসেসর থেকে ভিন্ন কারণ মাইক্রো কন্ট্রোলার কিন্তু জেনারেল পারপাস না, সাধারণত মাইক্রো কন্ট্রোলারের জেনারেল পারপাস থাকে না, বরঞ্চ ওরা কোনো টিপিক্যাল কাজ করার জন্য তাদেরকে বানানো হয়। টিপিক্যাল কোনো টাস্ক, কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য মাইক্রো কন্ট্রোলারকে বানানো হয়, এবং সাধারণত মাইক্রো কন্ট্রোলারের যেই প্রসেসিং পাওয়ার সেটা জেনারেল মাইক্রো প্রসেসরের মতো হয় না, অনেকটাই দুর্বল হয়। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রো কন্ট্রোলার কি আমরা মিউসি বলতে পারি, মিউসি, কারণ মাইক্রোপ্রসেসর কি আমরা যদি মিউপি বলি। আচ্ছা, is a small computer on a single integrated circuit containing a processor, memory and programmable input output. So এটা আমরা বলতে পারি একটা সক। সক আমরা কম্পিউটার মাইক্রোপ্রসেসর বা কম্পিউটার আর্কিটেকচার কোর্সে পড়েছি। সক হচ্ছে সিস্টেম অন চিপ, যেখানে পুরো সিস্টেমটাই থাকে একই সাথে, মানে মাইক্রো কন্ট্রোলারে একটা স্মল কম্পিউটারের মতো। কম্পিউটারে যেমন বিভিন্ন হার্ডওয়্যার আছে, যেমন হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটারের র্যাম আছে, যেটাকে আমরা মেমোরি বলি, আইও ডিভাইসেস আছে, আইও পেরিফেরাল ডিভাইসেস আছে, তাই না? তো সব মিলিয়ে একটা কম্পিউটার হয়। মাইক্রো কম্পিউটারের যদি সক বলি, আমরা সিস্টেম অন চিপ বলি, তাহলে ছোট একটা জায়গাতেই সবকিছু আছে, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্রসেসর আছে, যেখানে আছে আমাদের প্রাইমারি মেমোরি, সেকেন্ডারি মেমোরি, দুটেই আছে। এরপর হচ্ছে আইও ডিভাইসেস আছে, ইনপুট আউটপুট পেরিফেরাল বা ইন্টারফেস করার জন্য যা যা লাগে সেটাও আছে। এখন ইন্টারফেস কথাটার মানে হয়তো অনেকে বুঝি না, সেটা হচ্ছে বাইরের ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের সাথে। বাইরের ইনপুট আউটপুট ডিভাইস বলতে সাপোজ আই ক্যান, আচ্ছা আমরা একটু এখানে ইন্টারফেসের কথা বলছি, ইন্টারফেসিং এর কথা বলছি। সো সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার, কম্পিউটারে একটা সুন্দর মানুষের চেহারা দেখা যাচ্ছে। সো কম্পিউটার, এটা মানুষ হতে পারে, কম্পিউটার হতে পারে, বাট এটা কম্পিউটার ফর শিওর। এখানে আমার কম্পিউটারের কিবোর্ড আছে। So this is the keyboard and this is the mouse of our computer. I don't know how ugly this mouse is. So এই কিবোর্ড আর মাউস তো কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড, এরা কিন্তু ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, তাই না? কিবোর্ড দিয়ে আমরা ইনপুট দিই, মাউস দিয়ে আমরা ইনপুট দিই, তাহলে এই দুটোই হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস। তো এই ইনপুট ডিভাইসের ইনপুটটা কম্পিউটারে সরাসরি বোঝানোর জন্য আমাদের কম্পিউটারের সাথে তো এই ইনপুটটা যেহেতু ডিজিটাল ডেটা হয়ে যেতে হবে, কম্পিউটারের সাথে তো ইন্টারফেস করা লাগবে। আমি টিপ দিচ্ছি এ, কিন্তু কম্পিউটারে এটা কি হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়তো সেটা একটা ইউনিকোডে যাচ্ছে বা আস্কিতে যাচ্ছে, সেটা একটা সিগন্যাল ফর্ম করে। এই সিগন্যালটা কম্পিউটারে যে যাবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের ইন্টারফেসিং এর মাধ্যমে পার হয়ে যাবে। তো ইন্টারফেসটা কি করে আমাদেরকে কম্পিউটারের সাথে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সংযোগ বা ইন্টারফেস ঘটায় দেয়। এখানে যেমন ইন্টারফেস ডিভাইসের জন্য আমরা বলতে পারি যে এখানে আমাদের হয়তো ইন্টারফেসিং এর জন্য আমাদের এগুলো যদি ইউএসবি হয়, তাহলে আমাদের একটা ইউএসবি কন্ট্রোলার আছে, ইউএসবি ডিভাইস কন্ট্রোলার, এটা ইন্টারফেসিং এর জন্য আমরা ব্যবহার করব। ইউএসবি ডিভাইস কন্ট্রোলার বলতে আমাদের কম্পিউটারে হয়তো অনেকগুলো ইউএসবি পোর্ট আছে, সবগুলো পোর্টের কন্ট্রোল করছে ইউএসবি ডিভাইস কন্ট্রোলার, যারা যেখানে আমি
মাউস গুলোকে বা কিবোর্ড গুলোকে আমি জয়েন করছি, কানেক্ট করছি, সেই ডেটাটা ইউএসবি ডিভাইস, মাউস বা কিবোর্ড থেকে যে ইউএসবি ডিভাইস কন্ট্রোলারে যাচ্ছে, এবং ইউএসবি ডিভাইস কন্ট্রোলার সেই ডেটাটাকে তার বাস বা কমিউনিকেশন চ্যানেল ইউজ করে প্রসেসরের কাছে পাঠাচ্ছে। সো এখানে এভাবে ইন্টারফেসিং হচ্ছে, যদিও this details is not necessary to you right now, but পরে আমাদের লাগতে পারে। Okay, in today's world of technology, we found microcontrollers in almost every electronic devices we use. তো আমাদের যত ডিভাইস আছে, যেমন ওয়াশিং মেশিন, সিডি ডিভিডি প্লেয়ার, মোবাইল ফোন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, সব জায়গায় আমাদের প্রয়োজন মতো, প্রয়োজন স্পেসিফিক, সো নিড স্পেসিফিক মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে। আমি বলেছিলাম যে এমবেডেড সিস্টেম আসলে মাইক্রো কন্ট্রোলার আসলে নিড স্পেসিফিক্যালি বানানো হয়। যেমন একটা মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে জেনারেল পারপোজ, সেটাকে আমরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো ক্যালকুলেশনের জন্য সাধারণত ইউজ করতে পারি, বাট মাইক্রো কন্ট্রোলার গুলো সাধারণত অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক হয়, যে কোনটা হয়তো ওয়াশিং মেশিনের জন্য কাজ করবে, কোনটা আমাদের মোবাইল ফোনে আমরা কাজ করাবো। সো অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক সক বানানো হয়, সিস্টেম অন চিপ বানানো হয়, যেটা শুধুমাত্র ওই কাজটা, ওই অ্যাপ্লিকেশনটা করার জন্য বেস্ট হয়। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রো কন্ট্রোলার কত কিছুতেই ব্যবহার করা হচ্ছে, একেবারে ক্যামেরা থেকে শুরু করে, ওভেন থেকে শুরু করে, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, সিডি ডিভিডি প্লেয়ার, হ্যাঁ, ক্যালকুলেটর, সব কিছুতে মাইক্রো কন্ট্রোলার ব্যবহার আছে, যেগুলো হচ্ছে ছোট এমবেডেড সিস্টেম, যে যাদের কম্পিটিশনের পাওয়ার অত হাই লাগে না, তাদের এখানে কিন্তু আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজিলি ব্যবহার করতে পারছি। তো আমরা একটু ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখার আগে একটু এখানে একটু দেখে নিই ডিফারেন্স between a microcontroller and microprocessor. Microprocessor is a heart of any processing device. It's a basic building block. Okay, and it's a register based multi-purpose electronic device. এখানে আমরা একটু যে কথাটা খেয়াল রাখবো সেটা হচ্ছে মাল্টিপারপাস। মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে মাল্টিপারপাস, which takes input from us, process input data according to the program, and gives us the output. So যেটা করার কথা, একটা প্রসেসরের ইনপুট নেয়, সেটা প্রসেস করে আউটপুট দেয়। আচ্ছা, রেজিস্টারে হচ্ছে গিয়ে আবার সেই রেজিস্টারে সেই ডেটা কিন্তু স্টোর করতেও হয়, আমাদের ডেটা যখন আমরা প্রসেস করি তার আগে রেজিস্টারে স্টোর করতে হয়। আর মাইক্রোপ্রসেসরের আরো কিছু গুণাবলী আছে, যে মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে ওই যে প্রসেসিং ইউনিট, সিপিইউ যেটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, তারপরে মেমোরি, আইও ডিভাইস, মেমোরি বলতে প্রাইমারি মেমোরি, সেকেন্ডারি মেমোরি, আইও ডিভাইস নিয়ে গঠিত হয়। এক্সটার্নাল মেমোরি, আইও ডিভাইস দরকার হয়, যা যদি মানে এক্সটার্নাল মেমোরি কেন লাগে আমাদের, হার্ড ডিস্ক কেন লাগে আমাদের, বেশি জায়গা লাগলে আমাদের সেকেন্ডারি বা এক্সটার্নাল মেমোরি লাগে, এটা নিয়ে কথা হচ্ছে। আর মাইক্রো কন্ট্রোলার কি, এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলার যে বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে সেটা একটু আমরা লক্ষ্য করি, সেটা হচ্ছে মাইক্রোকন্ট্রোলার ইজ অলসো লাইক আ মাইক্রোপ্রসেসর। অর্থাৎ মাইক্রোপ্রসেসর যেভাবে ইনপুট নেয় সেই ইনপুটটা নিয়ে প্রসেস করার পর আউটপুট দেয়, এটা করে হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর। সেম কাজ করে মাইক্রো কন্ট্রোলার। মাইক্রোপ্রসেসর, মাইক্রো কন্ট্রোলার এই জায়গায় সেম কাজই করে, তাদের উদ্দেশ্য একই। আহ, অনেক সময় মাইক্রো কন্ট্রোলার এক্সটার্নাল রোম দরকার হয় না, আইও পোর্ট দরকার হয় না অপারেশন করার জন্য, তারা কিন্তু ইনপুট আউটপুট ছাড়া, রিড অনলি মেমোরি ছাড়া, শুধু যেই মেমোরি তার মধ্যে ইন্টিগ্রেট আছে, যেহেতু আমি বললাম এটা একটা সিস্টেম অন চিপ, যে সিস্টেমটায় একেবারে সবকিছু একের সাথে সেটে দেওয়া থাকে, অর্থাৎ তার কাছে তার আইও, পেরিফেরাল ইন্টারফেস প্লাস তার প্রাইমারি মেমোরি মাইক্রো কন্ট্রোলার ছোট করে একসাথে থাকে। তো একসাথে ইন্টিগ্রেট করা থাকে বলেই, আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে না বলেই তার কিন্তু জায়গাটা ছোট লাগে, অর্থাৎ স্মল ইন সাইজ হয়। আর আমি যদি কম্পিউটারের, আমাদের যে কম্পিউটার সেই কেসিং আর মাদারবোর্ডের কথা চিন্তা করি, কম্পিউটারের কেসিং, কম্পিউটারটা কত বড় হয়, সেখানে প্রসেসর আলাদা থাকে, র্যাম আলাদা, এক্সটার্নাল র্যাম, এক্সটার্নাল রোম, আইও পোর্ট, যেমন হচ্ছে আমাদের ইউএসবি পোর্ট গুলো আলাদা থাকে, একটা কম্পিউটার বেশ বেশি জায়গা নেয়। আর মাইক্রো কন্ট্রোলারের সবকিছু একটা ছোট জায়গার মধ্যেই, র্যাম, রোম, হ্যাঁ, আইও, পেরিফেরাল কন্ট্রোলার সব একটা ছোট জায়গার মধ্যেই থাকে, ইন্টিগ্রেটেড থাকে।
একটা সিঙ্গেল চিপে। এটা হচ্ছে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। So it is basically used for controlling various machines. Program for both microcontroller and microprocessor is almost similar. Programming তো similar, যেহেতু আমাদের ইনপুট নিবে, প্রসেস করবে, আউটপুট দিবে, প্রোগ্রামিং প্রায় সিমিলার, বাট এখানে লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ব্যবহার করলে বেশি সুবিধা পাওয়া যায়। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত এমবেডেড সিস্টেমের উদাহরণ দিয়ে এসেছি, কিন্তু অনেকের মাথায় হয়তো প্রশ্ন যাচ্ছে একটা মেইন এমবেডেড সিস্টেম যেটা এই ওয়ার্ল্ড এর সবচেয়ে হাইপ তোলা এখন জিনিস, সেটার কথা হয়তো আমরা বলি নাই। সেটা কি? সেটা হচ্ছে রোবট। আমি চাচ্ছিলাম যাতে আপনারা এটা চিন্তা করে বের করেন, নিজেদের মাথায় কোশ্চেনটা আসুক। রোবটকে অবশ্যই আমরা বিভিন্ন ধরনের রোবটকে আমরা এমবেডেড সিস্টেম বলতে পারি, কারণ রোবটের ভিতরে কিন্তু রোবট এর ভেতরে এমবেডেড সিস্টেম থাকে। উই ক্যান মেক রোবট উইথ মাইক্রো কন্ট্রোলার্স, এবং রোবটটা আসলে যে কোনো স্পেসিফিক কাজে, এমবেডেড সিস্টেমে যে শর্ত স্পেসিফিক কাজে স্পেসিফিক জায়গায় ব্যবহার করতে পারি, রোবটকে অবশ্যই আমরা এমবেডেড সিস্টেম বলতে পারি। যেমন ইভেন আমাদের অ্যামাজন অ্যালেক্সা স্মার্ট হোমের যেই জিনিসপাতি সবগুলোকে আমরা এমবেডেড সিস্টেম বলতে পারি। ওকে, সো differentiate between microcontroller and microprocessor। একটু ডিফারেন্সিয়েশন যদি একটু দেখি, আহ, depends mainly on peripherals like program memory, IO ports, timers, interrupt, etc. আর general purpose microprocessor হচ্ছে depend mainly on other devices like IO devices, memory, DMA controllers। DMA controller এর ব্যাপারটা কিন্তু আমরা direct memory access, যেটা মাইক্রোপ্রসেসর কোর্স যারা করেছে তারা জানে যে আইও ডিভাইসের সাথে মাইক্রোপ্রসেসর যোগাযোগ না করে, আইও ডিভাইস র্যাম এর সাথে সিপিইউর মাধ্যমে যোগাযোগ না করে সরাসরি ডিএম এর মাধ্যমে মেমোরির সাথে যোগাযোগ করে। তো সেই ডিএম হচ্ছে ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেসটা দেয়, যাতে করে সিপিইউর এই ব্যাপারে মাথা ঘামানো না লাগে, যাতে সিপিইউর এতে করে ইফিসিয়েন্সিটা বাড়ে। যাই হোক, সেটা অন্য কথা। তো এখানে যা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার যেই জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, প্রোগ্রাম মেমোরি, আইও পোর্ট, ইন্টারাপ্ট। এখানে ইন্টারাপ্ট সার্কিটরিটা কিন্তু মানে মেইনলি যে আমাদের জেনারেল পারপাস মাইক্রোপ্রসেসর আছে সেটা ইন্টারাপ্টের উপর অত একটা বেশি নির্ভর করে না, টাইমারের উপর অত বেশি একটা নির্ভর করে না, বাট আমাদের এখানে ইভেন এডিসির উপরেও এত বেশি একটা নির্ভর করে না। বাট আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার এমন সিনারিও গুলোতে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যেখানে সেন্সর সেন্সর ভ্যালু আছে। সেন্সর ভ্যালু যেহেতু বেশিরভাগ সময় অ্যানালগ হয়, সেখানে এডিসির দরকার আছে, অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্ট করে দেন আমরা সেটাকে প্রসেস করব। এরপর ইন্টারাপ্ট দরকার আছে, কোনো কিছু একটা প্রসেসর থামায় দেওয়ার জন্য ইন্টারাপ্টের দরকার আছে। আমরা দেখবো ইন্টারাপ্ট কি, লাইক ইন্টারাপ্ট আসলে কোনো কিছু ইন্টারাপ্ট করা, কোনো কিছু থামায় দেওয়া, কোনো একটা কাজ, কোনো একটা অকারেন্স হইলে যে কাজটা মাইক্রো কন্ট্রোলার এই মুহূর্তে করতেছিল সেটা থামে, সেন্সর যেহেতু বলছে অকারেন্স হয়েছে সেটা থামানো। তারপরে টাইমার দরকার আছে, ক্ষণে ক্ষণে মানে কিছুক্ষণ পর পর একটা কাজ করা টাইমার দিয়ে। এগুলো সবই আলাদাভাবে মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য বলা উচিত, যদিও সবকিছুই হয়তো আমাদের মাইক্রো প্রসেসরের জন্য লাগতে পারে। এবং এডিসিটা আসলে জেনারেল পারপাস মাইক্রো প্রসেসরের জন্য একেবারেই বোধহয় দরকার নাই। যাই হোক, তো এইটাই মাইক্রো কন্ট্রোলার জেনারেল পারপাস মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে এখানে পার্থক্য আছে, যে মেইন কোন জিনিসের উপর তারা মেইনলি রিলাই করে এটার মধ্যে। তারপরে হচ্ছে ইউজড ফর আ ফিউ ডেডিকেটেড ফাংশন ডিটারমাইন্ড বাই দ্য সিস্টেম ডিজাইনার। সিস্টেম ডিজাইনার চায় যে যে কাজ করানোর জন্য ডেডিকেটেড কাজ এই মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে, সেই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা শুধু সেই কয়েকটা কাজই করে। কারণ সাধারণত মাইক্রো কন্ট্রোলারের প্রসেসিং ক্যাপাসিটি কম থাকে, যার জন্য তাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া উচিত না। আর মাইক্রো প্রসেসর দিয়ে তো আমরা সব জেনারেল কাজই করাই, তাই না? তো usually used as a part of a larger system, ইটস ইন দ্য হার্ট অফ আওয়ার পিসি। সো মাইক্রোপ্রসেসর আমাদের পিসি তে থাকে। আর মাইক্রো কন্ট্রোলার গুলো যদি আমরা অনেক বড় একটা সিস্টেম মানে একটা রোবট বানাই, সেই রোবটের অনেকগুলো ফাংশন হতে পারে। যেমন সেই রোবটটা দৌড়ায়, সেই রোবটটা কথা বলে, সেই রোবটটা হয়তো আগুন নেভানোর জন্য পানি দেয়। তো এই যে দৌড়ানো, কথা বলা, আগুন নেভানোর জন্য পানি দেওয়া, এগুলো প্রত্যেকটা কাজের জন্য আমরা চাইলে আলাদা আলাদা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করতে পারি। পুরো রোবটটা একটা বিশাল বড় এমবেডেড সিস্টেম হবে, কিন্তু প্রত্যেকটা
ফাংশনের জন্য আলাদা আলাদা চাইলে মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করা যায়। অলরাইট, সো পপুলার মাইক্রোকন্ট্রোলারদের নাম বা পিআইসি টা বেশ নাম করা, পিআইসি 8051 আছে। এখন আমাদের এভিআর মাইক্রোকন্ট্রোলার আছে। সো অনেক বেশ ভালো ভালো মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে, বেশিরভাগই এআরএম কন্ট্রোলড, আমরা দেখবো এগুলো সামনের লেকচারে। এন্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করে লাভটা কি, এখানে আমরা এখানে অ্যাডভান্টেজেস দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের ইউজ করে অ্যাডভান্টেজ কি, হাই রিলায়েবিলিটি এন্ড হাই ডিগ্রি অফ ইন্টিগ্রেশন, রিডাকশন ইজ সাইজ, সাইজ কম হবে, রিলায়েবিলিটি বেশি হবে, এন্ড কস্ট কম হবে। কস্ট কম হবে কারণ আমরা অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক প্রসেসিংটা করছি, তো প্রসেসিং পাওয়ার অত বেশি লাগবে না, কস্ট স্বাভাবিকভাবেই কম হবে, শর্ট ডেভেলপমেন্ট টাইম, কম সময়ে তৈরি করা যাচ্ছে, এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, লো পাওয়ার কনজাম্পশন। এই পয়েন্টটা এমবেডেড সিস্টেমের মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এমবেডেড সিস্টেম আমাদের এমন এমন জায়গায় থাকতে পারে যেখানে আমাদের পাওয়ারের কোনো এক্সেস নাই। সাপোজ আমরা এমন একটা এমবেডেড সিস্টেমের কথা বলতে পারি যেখানে আমাদের হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার এক্সেস নাই। আপনারা যদি একটু চিন্তা করেন যে এরকম অনেক এমবেডেড সিস্টেম দরকার হতে পারে যেখানে আমাদের সেই এমবেডেড সিস্টেমটা ব্যাটারিতে চলবে, যে এমবেডেড সিস্টেমটা আমার পাওয়ার পাবে না। সাপোজ আমাদের এমপি3 প্লেয়ারের কথা চিন্তা করি, সেটা যদি একটা এমবেডেড সিস্টেম হয়, এমপি3 প্লেয়ার তো সবাই কারেন্টের সাথে কেউ লাগায় ঘুরবে না, তাই না? তারা এমপি3 প্লেয়ারকে কি করবে, এমপি3 প্লেয়ারকে বিভিন্ন জায়গায় ক্যারি করবে। সেখানে যদি একটা গান শুনতেই ব্যাটারি ফুরায় যায়, জাস্ট সেই গানটাকে প্রসেস করার জন্য তার যে মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে সেটা যদি সব পাওয়ার খেয়ে ফেলে, তাহলে সেই এমপি3 প্লেয়ার কেউ চালাবে? চালাবে না। যেমন আমাদের হেডফোন গুলো এখন যেই ওয়্যারলেস হেডফোন, এখনকার উদাহরণ দিই, এমপি3 প্লেয়ার তো বেশ আগের জিনিস, ওয়্যারলেস হেডফোন গুলো আছে সেগুলো কিন্তু নিজেরাই এক একটা এমবেডেড সিস্টেম। কারণ ওয়্যারলেস হেডফোনে প্রসেসর আছে, তারা কমিউনিকেশন কন্ট্রোল করে ব্লুটুথ দিয়ে, ব্লুটুথের সিগন্যাল আসে ওয়্যারলেস হেডফোনের ভিতরে, এবার আপনারা সেটা শুনেন। এবং ওয়্যারলেস হেডফোনের যে মাইক্রোফোন আছে সেইখান থেকে আবার সিগন্যাল কম্পিউটারও যায়। সো এই যে কমিউনিকেশনটা করতে হয় হেডফোনের মাইক্রো কন্ট্রোলার, প্লাস হেডফোনে অনেকগুলো বাটন থাকে, প্লে বাটন, পজ বাটন, সেই বাটন থেকে যখন ইনপুট পায় সেগুলোকেও প্রসেস করতে হয়। তো এই হেডফোনে কিন্তু নিশ্চয়ই মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করা হয়। এখন ওই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা যদি কম্পিউটারের মাইক্রো প্রসেসরের মতো পাওয়ার খাইতো, তাহলে ওয়্যারলেস হেডফোন তো 2 মিনিট পর পর চার্জ দিতে হতো। সো এটাই আর কি, যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের লেস পাওয়ার কনজাম্পশন লাগবে, না হলে হবে না। তো এমবেডেড সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য আমাদের দুইটা দিকই দেখতে হবে, যে সফটওয়্যার কিভাবে এমবেডেড সিস্টেম স্পেসিফিক সফটওয়্যার কোড করা যায়, এবং হার্ডওয়্যারও কিন্তু এমবেডেড সিস্টেম হার্ডওয়্যার কিভাবে স্পেসিফিক ডেভেলপ করা যায়। তো আমাদের এই কোর্সটা কিন্তু আমরা দুই দিকেই নজর দেওয়ার চেষ্টা করব, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, দুই দিকেই নজর দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ এমবেডেড সিস্টেম এমন একটা সায়েন্স যেটা এমন একটা অ্যাপ্লাইড কম্পিউটার সায়েন্স যেটা আহ, শুধুমাত্র হার্ডওয়্যার শিখলে হবে না, শুধুমাত্র সফটওয়্যার শিখলে হবে না, দুইটার কম্বিনেশন করলে দেন এমবেডেড সিস্টেম আসবে। আমরা কিন্তু সংজ্ঞা থেকেই দেখেছি যে সফটওয়্যার এমবেডেড করা হার্ডওয়্যারে, তো আমাদের কিভাবে এমবেডেড স্পেসিফিক হার্ডওয়্যার বানাতে হবে এবং সেই হার্ডওয়্যারের জন্য কিভাবে কোড করা উচিত, কিভাবে কোন ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করা উচিত, সবগুলো জানলেই আমরা একটা এমবেডেড সিস্টেম সফলভাবে বানাতে পারবো। তো এমবেডেড সিস্টেম হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য বলছে যে কি কি ধাপ। প্রথমে হচ্ছে আমাদের রাইট এমসিইউ, রাইট মাইক্রো কন্ট্রোলার চয়েস করতে হবে, যে আমাদের কাজটা, যে কাজটা আমি করব, এমবেডেড সিস্টেমটা যেই কাজটা করার জন্য বানাবো, সেই কাজের জন্য কোন মাইক্রো কন্ট্রোলারটা বেটার হবে। তার সেই মাইক্রো কন্ট্রোলারের যে চুজ করার ক্রাইটেরিয়া সেটা কিসের উপর হবে, যে আমার কয়টা আইও পোর্ট লাগবে, আমার কয়টা ইনপুট আউটপুট পোর্ট লাগবে, লাইক আমার কয়টা সেন্সর, কয়টা অ্যাকচুয়েটর লাগবে, সেটার উপরে মানে নাম্বার অফ আইও পোর্ট সেটাকে এখনকার মাইক্রো কন্ট্রোলার এবং কিছু কিছু মাইক্রো কম্পিউটার আছে ছোট ছোট, যেগুলো আমরা এমবেডেড সিস্টেম প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহার করে থাকি, সেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা জিপিআইও ব্যবহার করি, জেনারেল পারপাস ইনপুট আউটপুট পিন। তো এটা দেখার বিষয় আছে যে আসলে আমার যে সিস্টেমটা বানাবো সেটাতে কয়টা সেন্সর আমি ইনক্লুড করব, সেই সেন্সর, এবং সেন্সর কি, সেন্সর কি এটাও হয়তো অনেকে জানি না। সেন্সর হচ্ছে গিয়ে যেটা এনভায়রনমেন্ট থেকে সেন্স করে, এনভায়রনমেন্ট থেকে
সে সেন্স করে বিভিন্ন ভ্যালু দেয়, যেমন টেম্পারেচার সেন্সর কি করে, টেম্পারেচার সেন্স করে আমাদের করোনার জন্য আশেপাশে এরকম আমরা অনেক টেম্পারেচার সেন্স করে দেখছি। ইনফ্রারেড যেটা হচ্ছে কপালে ধরে এবং বলে দেয় যে কতটুকু টেম্পারেচার আছে, সো ওটা টেম্পারেচার সেন্সর। অ্যাকচুয়েটর হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়েটর যেটা হচ্ছে পরিবেশে ইফেক্ট ক্রিয়েট করে, যেমন মোটর মোটর ঘুরলে, সাপোজ আমার এখন ঘরটা গরম, মোটর ফ্যান ছাড়লাম, মোটর ঘুরলো, ঘর ঠান্ডা হয়ে গেল, তো এটা একটা অ্যাকচুয়েশন। সো এই আমার মাইক্রো কন্ট্রোলের সাথে কতগুলো অ্যাকচুয়েটর কতগুলো সেন্সর দরকার, সেই হিসেবে আমার মাইক্রো কন্ট্রোলারটা চুজ করতে হবে যে কোনটাতে কয়টা আছে সেই হিসেবে। এরপর হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশন মডিউল, যে মাইক্রো কন্ট্রোলার কিভাবে কোন সিরিয়াল কমিউনিকেশন মডেল ইউজ করে, I2C আছে, SPA আছে, আমরা পড়বো এগুলো। পেরিফেরাল লাইক টাইমার, অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার, কত বিটের, পালস উইথ মডুলেশন, PWM কিরকম, এগুলো সবগুলো আমরা পড়বো এবং দেখবো। এগুলো এগুলো হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার চুজ করার আগে আমাদের দেখতে হবে মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট। আমার মাইক্রো কন্ট্রোলারটার সাপোজ প্রাইমারি মেমোরি বা রোম, র্যাম বা রোম কতটুকু আছে, আমার কতটুকু দরকার, আমার আমার প্রজেক্টের জন্য ওটা ফিট হবে নাকি সেটা দেখতে হবে। প্রসেসিং স্পিড অবশ্যই দেখতে হবে, যে বেশি আমার প্রজেক্টে হয়তো একটু একটু বেশি প্রসেসিং পাওয়ার মাইক্রো কন্ট্রোলার লাগবে, বাট কম নিলে হবে না। পাওয়ার রিকোয়ারমেন্টটাও, মানে এখানে একটা সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটা হচ্ছে যে let's draw something. Okay, so এটা x and y axis। আমার যেটা এমনি সাধারণ সত্য সেটা হচ্ছে, এটা যদি হয় আমার প্রসেসিং স্পিড, প্রসেসিং স্পিড, এটা যদি হয় আমার পাওয়ার কনজাম্পশন। আই এম ভেরি সরি ফর মাই হ্যান্ডরাইটিং, সব সব ক্লাসের জন্য আজকে সরি বলে নিলাম, আমার হ্যান্ডরাইটিং খুবই খারাপ আমি জানি। তো প্রসেসিং স্পিড আমার যত বেশি যাবে, স্বাভাবিকভাবেই, আমি জাস্ট এটা এমনি আঁকছি, এটা খুব অ্যাকুরেট গ্রাফ না, বাট এটার ইভেন লিনিয়ার সম্পর্ক না, বাট এটা বাড়ে। তো প্রসেসিং স্পিড আমার যত আহ, বেশি হবে, স্বাভাবিকভাবেই তার বেশি প্রসেস করার জন্য বেশি পাওয়ারের দরকার হবে। তো আমাদের এই দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে, আমার পাওয়ার কতটুকু প্রয়োজন সেইটাও দরকার আছে আমার জানার। আমার পাওয়ার দিতে পারবো কম, বেশি প্রসেসিং স্পিডের মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে বসে আছি, তাহলে তো হবে না। তো দুইটার একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার চুজ করার সময়। তো এবার আসি আমরা সফটওয়্যার সাইডটা একটু, যে আমরা কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে পারি। সবচেয়ে এফিশিয়েন্ট হয় যদি আমরা অ্যাসেম্বলিতে, লো লেভেল একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলিতে কোড করি, তাহলে সবচাইতে হ্যাসেল ফ্রি হয়। মেশিন মেশিন কোডে তো আর কেউ অনেকেই কোড করতে পারবে না, মেশিন কোডে কোড করার চল উঠে গেছে। তো আমরা অ্যাসেম্বলিতে কোড করলে বেটার হয়। আবার অনেকে সি তে করে, এবং ইভেন এখন এমবেডেড সি এর পাশাপাশি পাইথন, পাইথনেও রাসবেরি পাই এর মতো ডিভাইস গুলো, যেগুলো মাইক্রো কম্পিউটার, যেগুলোকে আমরা বলবো মাইক্রোপ্রসেসর না বলে, সেখানে কিন্তু পাইথন ইউজ করা হয়, এবং ইভেন অনেকে জাভাতেও কোড করে। সো ইয়েস, বাট যত লো লেভেল হবে তত বেটার স্পিড এর জন্য। ওকে, সো আমার এখানে আসলে দেখাইছে যে যারা আমরা আহ, আগে থেকেই এই জিনিসটা জানি যে আমাদের আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সময় কোড কিভাবে কাজ করে, হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা লো লেভেল, যেমন এখানে অ্যাসেম্বলি বা যেইটাই বলি, যে তারা আসলে কি হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে, কম্পাইলার দিয়ে কম্পাইল হয়, আর অ্যাসেম্বলির মতো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলার দিয়ে অ্যাসেম্বল হয়। এরপর তারা কিসে কনভার্ট হয়, মেশিন কোডে, মেশিন কোড 010101 মেশিন কোডে কনভার্ট হয়। এখানে মেশিন কোডের নাম, সি এর মেশিন কোডের নাম এখানে লিখেছে হেক্স ফাইল, হেক্স ফাইল ক্রিয়েট করে। তো মেশিন কোড যখন কম্পাইলার থেকে হাই লেভেল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন কোডে কনভার্ট হবে, এরপর হচ্ছে গিয়ে ডিভাইস প্রোগ্রাম যাবে, এরপর প্রোগ্রাম মেমোরিতে যাবে। সো ডিভাইস প্রোগ্রামারের মাধ্যমে হচ্ছে গিয়ে
মেমোরিতে চলে যাবে, অর্থাৎ র্যাম বা রোম যেটাই বলি সেখানে যাবে এক্সিকিউট হওয়ার জন্য। তো এটা আমাদের নর্মাল প্রোগ্রামিং সিকোয়েন্স, এটা আগে থেকেই জানি। So using assembly involves learning use microcontroller specific instruction set but results in most compact and fastest code. তো এটা একটা এমবেডেড, এইখানে যেটা দেখছি কালো করা পয়েন্ট গুলো, এটা একটা সমস্যা অ্যাসেম্বলির ক্ষেত্রে, বাট এটা তো সুবিধা, ফাস্ট কোড হয়, কম্প্যাক্ট কোড, এটা সুবিধা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য আলাদা আলাদা স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন সেট আছে, সেইটা শিখতে হবে সেই মাইক্রো কন্ট্রোলারে অ্যাসেম্বলিতে কোড করার জন্য। তো এটা প্রত্যেকটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে তার অ্যাসেম্বলি ইনস্ট্রাকশন সেট শেখা অনেক সময় একটু প্যারাদায়ক হতে পারে। কিন্তু যদি শিখতে পারা যায় তাহলে হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ফাস্টেস্ট রেজাল্টে আশা করা যাবে। আর সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু সবার জন্য ইউনিক না, মানে সবার জন্যই আমি আমার সি এর সিনট্যাক্স সেম, তো সি ল্যাঙ্গুয়েজে ওই প্রত্যেকটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ইনস্ট্রাকশন সেট শেখার ঝামেলাটা নাই। তো makes your code portable, which mean that you can use it for another target microcontroller without learning its instructions. এটা আলাদা ভাবে আরেকটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য ইনস্ট্রাকশন সেট শেখার দরকার নেই, সি এর ল্যাঙ্গুয়েজ সব জায়গায় সমান। সো এটা হচ্ছে ইজিস দ্য প্রসেস অফ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, শিখার দরকার নাই। তো ইমপ্লিমেন্ট করতে টাইম কম লাগে না, মানে সি তো আমরা জানি, বাট যদি অ্যাসেম্বলি প্রত্যেকটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে শিখতে হয় তাহলে টাইম অনেক বেশি লাগে। তো বাট এটার একটু বোঝাই যাচ্ছে যে ফাস্টেস্ট হবে না, সি হলে ফাস্টেস্ট হবে না, বা পাইথন যাই বলি আমরা, আর যদি এখানে পাইথনে ইমপ্লিমেন্ট করি, পাইথন ইভেন ইনফ্যাক্ট অনেক জায়গায় জাভা, তাহলে এগুলা ফাস্ট হবে না, অ্যাসেম্বলি সবচেয়ে বেশি ফাস্ট হবে। তো অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামস আর অপটিমাইজ মোর দেন সি প্রোগ্রামস, অপটিমাইজ থাকে যেহেতু তারা লোয়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট টু ডেভেলপ মোর কমপ্লিকেটেড প্রোগ্রামস ইউজিং সি ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড অলসো এফিশিয়েন্ট। যদি প্রোগ্রাম বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের সি ছাড়া বা যে কোনো ভালো হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ছাড়া আমাদের গতি নাই। পাইথনও হতে পারে, সেটা ছাড়া গতি নাই। অ্যাসেম্বলিতে খুব কমপ্লেক্স প্রোগ্রাম করা আরো টাফ হবে। তো এখানে একটা যেটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে আহ, আমার দাড়ি পাল্লা, যেখানে ফাস্ট ডেভেলপমেন্ট আর হচ্ছে পারফরমেন্স, এটার মধ্যে আহ, যেটার অ্যাসেম্বলিতে পারফরমেন্স দিবে কিন্তু আবার সিতে ফ্লেক্সিবিলিটি দিবে, তাড়াতাড়ি ডেভেলপমেন্টে আমরা যেতে পারবো। সো এই জন্য সব মিলে এখানে দেখাচ্ছে সি এর পাল্লাটাই ভারী, মানে সি এর সুবিধাটাই এরা বোঝাচ্ছে যে সি এর সুবিধাটাই বেশি। তার মানে আসলে আমরা একটা ভালো প্রজেক্ট করতে গেলে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক এমবেডেড সি কেই আমরা চাইলে প্রাধান্য দিতে পারি। তো আজকের এই লেকচারটা এইখানেই শেষ। আর আমি আসলে খুব একটা কিছু বলবো না, তবে আমরা এইখানে একটা জিনিস বাদ দিয়ে এসেছি, এটা একটু দেখবো। আহ, সেটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার আর মাইক্রো প্রসেসরের পার্থক্য যখন পড়াচ্ছিলাম এই স্লাইডটা ইচ্ছা করে স্কিপ করে গিয়েছি, শেষে একটু দেখাবো বলে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর, বাম সাইডেরটা। মাইক্রো প্রসেসর কি থাকে, মানে আমরা জাস্ট, এটা হচ্ছে কম্পিউটার সিস্টেম আর্কিটেকচার, কম্পিউটার সিস্টেম আর্কিটেকচার। তাহলে দুইটার কম্পিউটার সিস্টেম আর্কিটেকচার দেখতে পাচ্ছি, একটা মাইক্রো প্রসেসর একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার। তো এইখানে কম্পিউটার সিস্টেমটা কিভাবে গঠিত হয়, মাইক্রো প্রসেসরের আমাদের জেনারেল যে কম্পিউটার সেখানে মাইক্রো প্রসেসর কি থাকে, মাইক্রো প্রসেসরের সিপিইউ থাকে, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটটা থাকে, তাদের সাথে বাস কানেক্টেড থাকে, ডেটা বাস, মানে একটা বাস দিয়ে তো সবাই কানেক্টেড থাকে, শেয়ার্ড বাস হয়, সাপোজ এগুলো শেয়ার্ড বাস, এবং অ্যাড্রেস বাস থাকে যেটা অ্যাড্রেসিং করার জন্য ইউজ করা হয়। যারা কম্পিউটার আর্কিটেকচার বা মাইক্রোপ্রসেসর কোর্স করেছি তাদের জন্য ব্যাপারটা ফ্যামিলিয়ার হবে, না করে থাকলে সমস্যা নাই। ডেটা বাস ইউজ করে আসলে সিপিইউর সাথে র্যাম রোম আইও বলতে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, এদের কমিউনিকেশন হয়। এখানে যে ডেটা বাসের সাথে যারা কানেক্টেড সবার কমিউনিকেশন সিপিইউর সাথে হয়, কারণ প্রসেসিং এর সাথে তো
প্রসেসরের সাথে তো কমিউনিকেট হওয়া লাগবে। রোমের রোম হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি, র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, আইও, টাইমার, সিরিয়াল পোর্ট আছে একটা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য। আমরা এগুলো সব দেখবো, টাইমারের কাজ কি, আইও পোর্টের কাজ কি, র্যাম আর রোমের একটু ডিফারেন্স আছে। আর এই যে সিপিইউ তেও কিন্তু আসলে আমাদের সিপিইউ তে কিন্তু কি আছে, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আছে তাই না, এএলইউ আছে তাই না। সিপিইউ তে যেমন প্রসেসিং ইউনিট আছে, তেমন কন্ট্রোল ইউনিট আছে, আবার হচ্ছে এএলইউ আছে, লজিক্যাল অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আছে। এরা হচ্ছে, এটা নিয়ে সিপিইউ গঠিত হয়। আর আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলারে কি দেখছি, মাইক্রো কন্ট্রোলারে দেখছি সিপিইউ আছে, র্যাম রোম আছে, আইও আছে, এডিসি। এডিসিটা এখানে আসলেই একেবারেই মাইক্রোপ্রসেসরের জেনারেল পারপাসে থাকে না, কারণ ওখানে সেন্সর সাধারণত আমরা কানেক্ট করি না। তো মাইক্রো কন্ট্রোলের সাথে যেহেতু সেন্সর ইন্টারফেস করার একটা সম্ভাবনা আছে, তো সেন্সরের ভ্যালু যেহেতু অ্যানালগ হয়, তাকে ডিজিটালে কনভার্ট করার জন্য অবশ্যই এডিসি লাগে। এবং এখানে টাইমার আছে, সিরিয়াল কমিউনিকেশন পোর্ট আছে, বাট সবকিছু দেখি আমরা একটা, এখানে যেটা ইয়াটা বেশ ইম্পর্টেন্ট, এখানে এইভাবে বাস দিয়ে এক্সটার্নালি বাস দিয়ে কানেক্টেড না, বরঞ্চ তারা একসাথে একটা চিপে বসানো আছে, একসাথে একটা সিস্টেম অন চিপ। এটা হচ্ছে সিস্টেম অন চিপ বা সক। মাইক্রো কন্ট্রোলটা একসাথে একটা চিপেই আমার আইও, টাইমার, সিরিয়াল, র্যাম রোম, সিপিইউ সব একটা চিপে আছে। আর সরি, একটা চিপে আছে। আর হচ্ছে জেনারেল পারপাসটাই আমরা দেখছি যে ডেটা বাস, অ্যাড্রেস বাস দিয়ে এভাবে একটু দূরে দূরে এক্সটার্নালি কানেক্টেড আছে। বাট মাইক্রো কন্ট্রোলারতে সাধারণত সব কম্প্যাক্ট ভাবে একটা চিপে থাকে, যাতে করে ছোট হয়, এবং অবশ্যই তার যেহেতু খরচটা কম করা যায় যত, ততই ভালো, এবং যত ছোট করা যায় ততই ভালো। তো এরা হচ্ছে একটা চিপে কম্প্যাক্ট থাকে। তো তাহলে আমরা কিন্তু এটাও বুঝলাম যে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাধারণত কোন কোন বডি থাকতে পারে, একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাধারণত কি কি থাকতে পারে। মেইনলি একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারে কি কি থাকতে পারে সেটা, আইও পোর্ট থাকতে পারে, রোম আইও থাকতে পারে তাই না। তারপরে হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই সিপিইউ তো থাকবেই, এডিসি থাকবে, টাইমার থাকবে, এডিসি থাকবে, টাইমার থাকবে। আর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এডিসি থাকবে, টাইমার থাকবে, আইও থাকবে। এগুলো সবকিছুই আমাদের দরকার হবে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারে একটা সিস্টেমকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। তো এই সব জিনিস কেন দরকার হবে, কিভাবে কাজ করবে, আমরা দেখানোর চেষ্টা করব সামনের লেকচার গুলোতে। তো আশা করি আজকের লেকচার আমরা বুঝতে পেরেছি, এবং কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের যে ইন্টারেক্টিভ লাইভ সেশনটা আছে সেখানে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। সো ইন্টারেক্টিভ লাইভ সেশনটা কিন্তু আমি আবার নিয়মটা একটু ভালো করে ক্লিয়ার করে বলে দিই। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইন্টারেক্টিভ লাইভ সেশনটা হবে, ইন্টারেক্টিভ লাইভ সেশনে টা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসের যে আমি ভিডিও আপ দিব, সেই ভিডিও আপ দেওয়ার পরে প্রত্যেকটা ক্লাসের শেষ দিকে আমি টাইমটা কিন্তু অলরেডি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিয়েছি যার যার সেকশন অনুযায়ী, সেই সময় আমাদের ইন্টারেক্টিভ সেশনটা হবে। আমি আশা করবো সবাই ভিডিওটা দেখার পরে ক্লাস টাইমে সে ভিডিওটা দেখবে, ক্লাস টাইম যখন শুরু হবে এক্স্যাক্টলি তখন থেকে ভিডিওটা দেখা শুরু করবে, এবং ভিডিওটা দেখা শেষ করে অ্যাম্পল টাইম থাকবে আমার লাইভ সেশনে যোগ দেওয়ার। লাইভ সেশনে যোগ দিয়ে তার কোনো কনফিউশন থাকলে ক্লিয়ার করবে, এবং আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা লাইভ সেশনে নিব। সো সবার সাথে দেখা হবে এই আশা নিয়ে আজকে লেকচার শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।